Ellarigu namaskara. Good evening, everyone. I welcome each and every one of you present here today. So, ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರಿ, it was launched on 15th of October. ಈಗ 15 ದಿನದ ಕೆಳಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು in the August presence of Shri Anant Kumar Hegde sir. And today is our first webinar with a very, very, very interesting topic of talking to the souls of soils. And we have very interesting speakers with us today. ಹಾಗೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಮಹಿಳಾ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರ. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕದಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಂದಿನ ಅಂತರ್ಗತ ಧ್ಯೇಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಆಶಯಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಸೇವೆ ಆದುದರಿಂದ ಕದಂಬ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ರೈತ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಕದಂಬವು ಇದುವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲ ತಿರುಳು ಕೃಷಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕದಂಬ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನಷ್ಟು ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಕದಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರಗು ಕೃಷಿ, ಅಗಾರ್ವುಡ್, ಟೆಫ್ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕೋಕೋ, ಪಾಮ್ ರೋಸಾ, ಗೋಡಂಬಿ ಅಂತಹ ಸುಮಾರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಭಟ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. So today, as I told you all, we are having the first webinar, and I once again welcome our speakers, Shri Akdas, who is the director of MSME, Ms. Padmaja, who is a journalist by profession, Ms. Priya Puranik, who is an industrialist, Mrs. Suvarna Bhatt, the mind behind Bhumi Putri. And I also welcome all our audience who have very enthusiastically shown interest and registered for the webinar today. So now let's move on to have some productive discussions in this new normal of masked, socially distanced COVID world. So yeah, with this, speaking a little about Bhumi Putri and Kadamba in brief. Kadamba has been in the service of the agri sector from the past more than 20 years now. And Kadamba is an agri incubator wherein we nurture and support agri startups. Bhumi Putri will be conducting startup related events and workshops to bring together potential startups, potential like-minded startups. And in the coming days, what we plan to organize through Bhumi Putri is to have workshops which will be specifically designed to help agri entrepreneurs to gain some insights, deeper insights into the industrial landscape, which will help them to scale up and also to sustain in the agri ecosystem. So the major objective of Bhumi Putri is to specially train female agriculturists with proper scientific methods, which will help and also help them reach out to government schemes which are being provided to the women agri enthusiasts. And we here at Kadamba and Bhumi Putri work to nurture eco-conscious communities and to establish eco-sustainable living. With this briefing about Kadamba and Bhumi Putri, let us now, let me also introduce myself in the meantime. I'm Dr. Chaitra Narayan. I'm also an agri entrepreneur by profession. I have a startup by name Kodugu Agritech in Kushalnagar, which is in Coorg district in Karnataka. We are into manufacturing of plant biofertilizers and biocontrol agents. And I'm also closely associated with Kadamba, wherein we are serving and working with the farmers of Hunsur and Piriyapatna region of Karnataka to provide them with an alternative source of income through the cultivation of
aromatic crops. So instead of tobacco, gradually through Kadamba, we are encouraging them to grow several other aromatic crops with an ensured buyback market wherein we procure whatever has been cultivated by the farmers at an assured market price. And gradually we are expanding. So this work has been going on from the past 1.5 years through Kadamba. And we're looking at, a larger expansion now. So this is about me. So moving on to our first speaker for today, Ms. Priya Puranik. Welcome, Priya. Welcome to the webinar. Yeah, it's a pleasure to have you here this evening. Welcome. Yeah. So giving a brief introduction about Ms. Priya, she's an MA anthropologist by education and an industrialist by profession. And she's created employment opportunities to about 25 women and also provides employment opportunity to several such women on a hiring basis, on a daily hiring basis. She also trains prisoners and homeless. Let's get more insight to that when Priya herself speaks. And she's bagged several national and international awards and has to her credit the American Women Entrepreneurs Association sponsored membership based on her achievements as a social entrepreneur. So now let's move over to Priya. Namaskara eldrigu. Akada sir, Padmaja madam, Suvarna, eldrigu ಹಾಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಭೂಮಿಪುತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಏನೋ ಅವರ ನಾವು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಭೂಮಿಪುತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ದಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯೂನಿಕ್. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಅಕ್ಕದ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಫಾರ್ ಐ ನೋ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ brief about government schemes and all. Am I audible, Asra? You are audible, ma'am. Please go ahead. Please go ahead. ಭೂಮಿ ಪುತ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು 5-6 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ನಬಾರ್ಡ್, KVIC, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, KVK, Animal and Husbandry and Agriculture ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಲ್ದೇನು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಂತ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಬಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಇದು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು 1982 ಜುಲೈ 12. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ RBI. ಮೊದಲು RBI ಅಂಡರ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ RBI ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆರೆ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆರೆ ಅಂತ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಇರ್ತದ, ಖಾಲಿ ಭೂಮಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆರೆ ಇದ್ರು ಸಹಿತ, ಸಣ್ಣ ಲೇಕ್ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಪಾಂಡ್ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು NGOs ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತಾನೆ 5 lakhs NGO ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆರೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತಾನೆ NGOs ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ದೇನೆ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸಹಿತ ಅವರು ಸೋಲಾರ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೇನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಗಟರಿಗೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರ ಮಣ್ಣಿದೆ, ಇದು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣ, ಕರಿ ಮಣ್ಣ, ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣ, ಹೊಳ್ಳು ಮಣ್ಣ, ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿನ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಗಿಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಔಷಧಿಯುಕ್ತ ಗಿಡನೋ ಅಥವಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೆಳಿಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಬೆಳ್ಸಕ್ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ನಬಾರ್ಡ್ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಕೆರೆ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ನರೇಗಾ ಅವರು WHO ದಿಂದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಬಾರ್ಡ್ದವರು.
ಈಗ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಆಗ್ಲಿ, ಮಹದಾಯಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಿತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಲೋಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಸಹಿತ ಅವ್ರು EDP ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗೋ ತರಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹಣ್ಣಾಗ್ಲಿ, ಹೂವಾಗ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಸೊ 90% ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆದವ್ರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 10,000 ರೈತರ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 10,000 ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಬಾರ್ಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ DC ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ನಬಾರ್ಡ್ AGM ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ರೈತರು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಜನ ರೈತರು DC, ನಬಾರ್ಡ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬೀಜ ಸಿಗ್ತದೆ, ಯಾವ ತರ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಸೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮುಟ್ಟೋದು. ಅದಲ್ದೇನೆ ಈಗ JCB ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ JCB ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವನ್ ಟೈರ್ ಸಹಿತ ಸಿಗ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ರೈತರ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ. ಅದಲ್ದೇನೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಗೂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂರಲ್ ಮಾರ್ಟ್, ಅದು ವುಮನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅಂತ ರೂರಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳೆದಿದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಅವ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಟಿ ಆಗ್ಲಿ, ಪಾಪಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹಪ್ಪಳ, ಸಂಡಿಗೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಯಾರೋ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿ ತಂದು ಮಾರೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಆದ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಬಾರ್ಡ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. SHG ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 3 ವರ್ಷದ ತನಕ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ದೆಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಈವನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಹಿತ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಕೀಟದ್ದು ಒಂದು ನಾವು ಔಷಧಿ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಂತೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕಳ ಸೆಗಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೌಡನ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ, ತುಪ್ಪ ಇರತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಸಿಂಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೋಗನೂ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವ ಹುಳನೂ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ನಾವು ಬಹಳ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಬಾರ್ಡ್ದವರು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೀಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಿತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 5 ಲೇಯರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಣಗಿದ ತೊಕ್ಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬೇವಿನ ತೊಕ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಆಕಳದ್ದು ಮೂತ್ರ, ಗೋಮೂತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬೆಲ್ಪತ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಕಳ ಮೂತ್ರ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಗಣಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸಗಣಿ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹೊಡೆದು ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ಇದನ್ನ ಸಹಿತ ನಬಾರ್ಡ್ದವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಅದು ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನಬಾರ್ಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಮ್ಗೆ JCP ಸಿಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನೊಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಬಾರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು 10,000 ತನಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿದೌಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ತಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೀಜನೋ ಗೊಬ್ಬರನೋ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಅದಲ್ಲದೆ ನಬಾರ್ಡ್ ನ್ಯಾಬ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ SHG ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿದೌಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಬಾರ್ಡ್ ಇಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ KVIC ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಖಾದಿ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇದು 1957 ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾವು ಗಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಮಣ್ಣಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ಮಣ್ಣಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ದೇ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರೊಂದು KVIC ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ದಾಳಿಂಬೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 50 ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಬೆಳಿತಾರೆ, ಜನ ಅದೇ ಮಾವು ನಿಂಬೆ ಈ ತರ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಷೀನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಜಾಗನೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ KVIC ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಒಂದು 150 ರಿಂದ 200 ಜನ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂಡರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 2.5 ಕೋಟಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಂಡಿಂಗ್ ಇದು ಲೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10% NGOಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಇದ್ರ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆಂದು ನಾವು ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ NGOs ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂದು 10% ಹಾಕಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಷಿನರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ NGO, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಮಷಿನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SVP ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ. ಅದು NGOನೇ ನೋಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಕಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬೇಕು, ಸೀಡ್ ರಿಮೂವರ್ ಬೇಕು, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟೀಮರ್ ಬೇಕು, ಪಲ್ವರೈಸರ್ ಬೇಕು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೇಕು, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಷಿನ್ ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಷೀನು ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮ್ದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ದೇ ಓನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. 2.5 ಕೋಟಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ 2.5 ಕೋಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದು NGO ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 11 ಜನದ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. 7 ಜನ NGOದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, 5 ಜನ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ NGO ಅದನ್ನ 3 ವರ್ಷ ನೋಡ್ಕೊಂಡು 3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಈ ತರ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಈ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು 7-8 ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಅಗ್ರೋ ಬೇಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಸಿ ಕುಮಟಾ ಸೈಡ್ ಗೋಡಂಬಿದೋ ಅಥವಾ ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಜೇನಿಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಅದಲ್ದೇನೆ KVIC ಅವರು ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆದು ಒಂದು ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳದ್ದು ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಪರ್ ಹೆಡ್ 10 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ.
ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜೇನು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಜೇನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ KVIC ಅವರು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ PMEGP ಲೋನ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. PMEGP ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು, PMEGP ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 25 lakhs, ಮಿನಿಮಮ್ 5 lakhs. ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ. ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಬೌಟ್ 4 and 5 lakhs ವರೆಗೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ. 25 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ 8 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಲ್ದೇನೆ ಈ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರಿ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಸಹಿತ 25 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ. ಈ ತರ PMEGP ಲೋನ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಸಹಿತ ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ತಕ್ಕಂಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬೆಳೀತದೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಅವೇಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಮೇಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಿಂದ ಸಂಡಿಗೆ, ಹಪ್ಪಳ, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಕಳದ್ದು ಆಹಾರ, ಅದಲ್ದೇನೆ ಅದ್ರದ್ದು ಜುಟ್ಟು ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಹಿತ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದು ನಾವು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಂಡೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಜಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದೇ ತರ ತುಮಕೂರಲ್ಲೂ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನಿಂದ ಜಮಖಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಚಾಪೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಎಳನೀರಿನ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸಹಿತ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಹಿತ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ತರ ತುಂಬಾ ನಾವು ಏನು ಲೋಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ 5 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ KVK ಅಂತ ಇದೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ. ಅವರು ಸಹಿತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 1 ವಾರದಾಗ್ಲಿ 3 ದಿವಸದಾಗ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ CSIR ಅವರು ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ KVK ಅವರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೀತಾರೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕರೆದು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ತರ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಬೌಟ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ನ ರೈತರಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗ್ಲಿ ನಾವು ತಲುಪಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ PM ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. We will see to it that we work towards making these schemes reach out to more number of people. Thank you so much for sharing your insights with us. And with this, let me have our second speaker on board today, Shri Akadas. Welcome once again, sir. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. We welcome you once again on behalf of Kadamba and Bhumi Putri.
And Akadath sir ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, he's a very distinguished guest for today. And he is a BE and ME graduate and has a multitude of things to be spoken about. And he's worked in Mysore Kirloskar Limited at Sri Siddhartha Institute of Technology at Tumkur. And he's worked as a deputy director of Small Industry Service Institute at Goa as well as Arunachal Pradesh. Akadath sir has served as deputy director of Development Commissioner at New Delhi. And he has also served as director of MSME Development Institute at Hubli, Hyderabad and Goa. Presently, he's the director of MSME Development Institute Bank. Such a pleasure to have a resourceful person like you on board today, sir. Thank you for my introduction. Thank you, sir. A pleasure. So, ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ MSME ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಗ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ರೂರಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ 2005ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಾಗೂ ಎಗ್ರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಪುರಾಣಿಕರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಟೈಪೇ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿರ್ಸಿಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ. ಅದೇ ತರ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ಅದೇ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಫುಡ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಇವನ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ SHGಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ SHGಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈಗ ಉದ್ಯಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಗ ನೀವು MSME ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು MSME ಅಂತ ಆದ್ರೆ MSME ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಉದ್ಯಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಈ KVIC ಅವರು ನಿಮಗೀಗ ತಿಳಿಸಿದಾಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, LBI ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಅದು ಆಸ್ಪೈರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಈಗ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಸೂತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಲಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಮನೇಲೆ ಕೂತು ಮಾಡುವಂತ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಮಷಿನಿಂಗ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಷಿನಿಂಗ್, ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ನ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳಿಗೆ, NGOಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ತನಕ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇದೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು KVIC ಸ್ಕೀಮ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ MSc CDP ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದರೊಳಗೆ 15 ಕೋಟಿ ತನಕ ಗ್ರಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 15 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 10% ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಾ ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಿರ್ಸಿದ ಒಂದು ಇದೆ, ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಫೌಂಡ್ರಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು SHGಗಳ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ತನಕ ಗ್ರಾಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ 9 ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. 9 ಬಂದಿವೆ, ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 15 ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ MSME ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಮುಂಚೆ MSME ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 25 ಲಕ್ಷ ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತು. ಈಗ 1 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ MSME ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ
ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡ್, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಶಹರನ ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. SHGಗಳು ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ SHGಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 322 ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್. ಇವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಸದ್ಯ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೂ ಕದಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನೋ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಕಷ್ಟ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಅದೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಸಲ ಮಷಿನರಿ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ತರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನು ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕದಂಬದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಶೋರೂಮ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತರ ಕದಂಬ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೂಡ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು NGO ಇದೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ರಿಮೋಟ್ ವಿಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗಸನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕೆಲವು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಈಗ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕೆಲವು ರವಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಟ್ಟು ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಶೋರೂಮ್ಗಳು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಅದು ಬೇಕಾದವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಮಷೀನ್ಗೆ 10,000-15,000 20,000 ಮಷೀನ್ಸ್ ಒಂದು 7-8 ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು NGO. ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುಶಃ ಈ 2 ನಾನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, 2 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಮುಳುಬಾಗಲ ಹತ್ರ ಕೋಣಸಾಗರ ಅಂತ ತುಂಬಾ ರಿಮೋಟ್ ವಿಲೇಜ್, ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಸರಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 MSME ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು MSMEಲಿ 25 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಈ ತರ ಮಾಡೆಲ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಪಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು, ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಿದ್ದ MSME ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿ GPS ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವರು ಇವೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿಗಳ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ನಾವು MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶ ಮೇನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್. ಯಾವುದೇ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದು ಬೆಲೆ
ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಅವ್ರು ಪುರಾಣಿಕವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ರೂರಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ. ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಅಥವಾ NGOಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಅನುದಾನ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಮಲ್ಲೇನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಿರ್ಸಿ ಕಡೆ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿಂದ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದು ಒಂಥರ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಟೈಪೇ ಇದೆ. ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕದಂಬದಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಪುತ್ರಿ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಪುತ್ರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಏನೇನು ಅನ್ವಯ ಇದೆಯೋ ಅದಷ್ಟೇ ನಾನು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಬಹಳ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ, ಬಹಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಲ್ಲಿ MSME ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಬೇಕು ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ವಿಂಡಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ MSME ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವೈಲ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ sir. And now moving on to our last and the third speaker for today, Padmaja ma'am. Welcome Padmaja to the webinar. So as I said briefly before, Padmaja is a journalist by profession, and she's a news reader with ETV Telugu news channel. And since childhood, she's been very fascinated about organic and natural farming, and she's also taken a certified course on cultivation and farming from Pune. And now she's a progressive farmer. So for more inputs, let's have it from Padmaja herself. Ma'am, please. So I started my journey as a farmer 4 years back. But later on, what happened, the farming is still, marketing itself very tough to me to how to market my product. So once the whole crop is coming in farm, as there is nobody to buy that crop, and it's going to be completely waste the crop. Because normally what we do is, in organic product, we'll put a little more than the market price. That is very tough to people to recognize this, what is the product, why this product will be like this. So that way, little difficulties are there. Later on, people whom they are coming to me, like the near and dear people and friends, I used to give them very free of cost. First, taste my product, then come to me. If you like the product, then buy with me. So naturally they came back and they're liking product and they're very much interested. How the taste itself very difficult they are feeling while tasting itself. So after that,
they are coming one by one, knowing people with mouth to mouth, this thing, they are coming to me and they are taking my products. First, more than anything, they are telling this product we are giving to our children, because we don't want to, without pesticide things, we don't know whether before. If you go to the market also, people whom they will sell, that is right product or not, we don't know that. But after tasting this product, we are very, very much happy. We can see the difference in between the natural product and this marketing product. So that's why I'm very much happy now. So before I cross all these hurdles now, my main crop is turmeric and some dals and some vegetables, a variety of vegetables. So now all these products are I can marketing myself, and that way I'm very much happy into being a farmer. Like I just want to tell people, like other women also, I just want to come out without any hesitating to enter into the farm. So my family cooperation is also there. My husband is very much cooperated with me, so that's why I'm able to do all these things. And not only this thing, I am giving good things to society through my farming. So that way, I'm very much happy being a farmer, because this is the first step where we cook. A woman, not only women, where we cook from the kitchen. It should be the right product to eat, or drinking milk, or eat food or anything. So that the thing that we are giving away very good natural product to the consumer. That way I can feel this is the best one I never had in my. I did so many jobs before entering this farming, but I'm very much happy being a farmer. Like I'm giving good product to the society, and giving help to all the people. I can feel that. So. And moreover, my neighbors before used to tell me, why, madam, without pesticide, without chemical, we can't grow the crop. It's very difficult. It's a waste of your time and waste of your effort. So I kept it like that, and after that, they're observing me, how I am doing farming, and how the people are coming to my gate, entering into the gate, and buying things from me. They are slowly coming back to me and asking, madam, we are also very much interested. We are also start doing like you, because people are without any hesitation, they are coming and they are purchasing your product. We are going to the market and market, and we are asking them to buy our product. That is different, but people are coming to your gate. So that's why we are also want to do like you. So that is I'm feeling very happy to listen from them, because I want to educate them that way, and giving lot of people, lot of farmers, they are efforting so much money in the pesticides and that other these things, that is going to be waste to the people. What the chemical this thing they are growing and giving to the society is not at all good thing. So that way I'm very much happy. Slowly the farmers are coming to me, and they are also interested to learn all these techniques and these things. So I'm teaching nearby my farmers whom they are working with us. So and that way I'm very much happy to being this thing in small area within my known people. So on top of that, when normally what they will do is, when the people they will buy the product, they'll see the quality. Before, normally what will happen, the normal product will be correct in size and correct in shape, and the quality itself looks very. In childhood onwards, what we used to see from outside, it should be like this, the vegetable should be like this, and this product will be like this. That is the way of thinking our this thing. But natural product is not like that. It has taken time to know people this is not the right thing. Natural product is always in the natural shape, a natural thing. So people slowly they understanding that one, and they are coming out, and they are buying products with us.
That way I can say our product, natural product is nothing like anything. We can sell it to, we can give it to the other people to satisfactory this thing. Can you hear me? Yeah. Thank you, Padmaja. It was Thank very you. inspiring. Thank you so much. Yeah, your own have done and showed the to the public. You can do everything like one woman can do. You have showed us actually. Definitely, it's very inspiring. Tumba inspiring agide. Thank you. Over to you, Chaitra. Yeah, thank you very much, Padmaja garu. Yes. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Padmaja, for sharing all your insights with us. Definitely, I completely agree with you. Having organic and sustainable chemical-free farming is the need of the hour now, and you're doing a great job on that. And as you said, yes, like, once you provide with the perfect quality of products, then that becomes the first step towards creating your own market. So you needn't look anywhere once that's done. So thank you so much for all your inputs. So yeah, we're done with all the speakers sharing their knowledge with us today. We have, if we have any questions from the audience, can we please take some questions from the audience if they have any questions? You can unmute yourself and you can ask the questions. Yeah. Anyone from the audience? Hello, this is Naveen here. Priya madam, she mentioned about FPOs, a new 10,000 FPOs coming in. Agle Karnataka, especially Department of Horticulture, have created more than 100 plus FPOs. So I have worked for almost 3 years in helping the Department of Horticulture through German Development Corporation, especially in how do we facilitate or strategize marketing in FPOs. As everybody, all the speakers have rightly mentioned that how marketing is the toughest thing, especially agri-commodities. But I love the way Padmaja madam so confidently said, not as a commodity, but as a natural product. It's a big journey from, converting a commodity into a natural product. I really love the confidence, the way she said. Sorry, I don't have much question, but I just wanted to, what Bhumiputri wants to do and maybe one of my inquiry into it. So already there are about 5,000 FPOs and 10,000 new FPOs are coming. Through my consulting effort, what I observed was a lack of participation either in the board or in the membership of FPOs, especially women's. There is a kind of a lead capture among the board of directors in the FPOs. So I think whatever the 200, 300 plus FPOs what we have in Karnataka can't be redone majorly. We can't change the board. We cannot infuse women, kind of a thing. But given that in that 10,000 FPOs, I do believe that GOK will have at least more than 1,000 plus FPOs. There, I think, as a Bhumiputri, as a strategic invention from a top-down approach, of course, you're doing a lot of bottom-up approach. Bhumiputri, I suggest that take a major lead because the FPOs are not created as of now. How can you increase the participation of women in the board, as well as participation of women in the FIGs? FIG is similar to SHGs. In FPO lingo, it is called Farmers Interest Group. Because the more and more women participation either in the board or in the self-help group of FPOs, we do feel that there will be a lot of exhaustion and kind of improvement or motivation, and a lot of innovation will do come. I think bere ella ನೀವು commodity per se, product per se ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ strategic level ಕೂಡ Bhumiputri should take more participation at this stage when FPOs are still new FPOs ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. So Adana, I think, should be done in a very better way. And if you want to do it, how do you want to do it? That would be an interesting thing. Thank you, Naveen, for your question and inputs. Definitely, we will be looking into. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು Tier 2 ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದಮೇಲೆ ಅರ್ಬನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ಲೇನ್ ಡೌನ್ ದ ಲೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಮೇಜರ್ FPO ಗಳು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಮೇಡಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ ಏರಿಯಾ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ ಇಂಟು ಇಟ್. ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. Yes. And about this, I think Padmaja Garu, not Padmaja, Priya Purani can be elaborately can explain, I think. Priya Auru, Dira? Yes. Suvarna. Yeah. ಮೊನ್ನೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಇದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 10,000 ಕೇಂದ್ರಗಳು ರೈತರ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಬಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಯಾರು ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಕೇಂದ್ರದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನವೀನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತರನೇ ಭೂಮಿಪುತ್ರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಭೂಮಿಪುತ್ರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹರ್ಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ am I right sir? ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೀಗ ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಭೂಮಿಪುತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈಗಲೇ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ ಕೈ ಚಾಚಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಫಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ರೂರಲ್ ವಿಮನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ರೂರಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಜನ ಅದನ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯೂಸೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಭೂಮಿಪುತ್ರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. Definitely we'll look into that. So I request Chaitra and Shreyas to have a separate one dedicated webinar on FPOs and women's on that one. That will be more enlightening. Definitely, yeah. In future we can have specifically related to that. I think already for registration time they have submitted some questions. We can take those questions also, Dr. Chaitra. Good to you. We can take those questions? Yeah. So during registration for this webinar, we've had a few questions from the ones who have registered here. So going through some of them, one of the questions was about how to increase the farmers' income by 2022. Say in another 2 years' time, how is it that we can increase the farmers' income? Any insights into that from any of our speakers? Providing them advanced technology. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 6 ತಿಂಗಳ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು 6 ತಿಂಗಳ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವರು ಆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಇದೆ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ KVIC ಇಂದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೆಳೆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅದು ನಾವಿದ್ ಬೆಳಿತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ದು ಲೇಬರ್ ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡಿ 6 ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆದ 6 ತಿಂಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳಿತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಬಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ MSME ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಇರೋ ರೀತಿ. ಬೈ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ new types of commercial crops, even that will look into increasing the farmers income. That is one aspect. And ಈಗ ಕಾಫಿ ಅರೋಮಾ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಒಂದು 550 value addition. ಅದನ್ನ
ಅದನ್ನ ನಾವು 1000 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ 50 ml, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅರೋಮಾ ಆಯಿಲ್ ಅದು ಕಾಫಿದು. ಅದನ್ನ ಆ ತರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ತರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಎಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಸೊ ರೈತರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಲುಪೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಇವನ್ ದಟ್ ಗೋ ಲಾಂಗ್ ವೇ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಗ್ರೋವರ್ಸ್ ಅವರೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಾಫಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಫ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅ ಲಾಂಗ್ ವೇ in fetching or in doubling their income. Yes, definitely, ma'am. And another question asked by one of our audience is that do women get preferential lending for agriculture from PSBs? Andre ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. Do they have any preferential lending schemes for agriculture for the women? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಅದೇ MSME ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೂಹ ಅಥವಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈತರು MSME ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಆಗ ಅವರು MSME ಲೋನ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೋನ್ ವಿಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವುಮೆನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗ್ರಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, sir. And one more question is about agriculture and labor problem. So this goes hand in hand, I feel. Agriculture martha labor problem idide, but I feel somewhere self-sustainability or mechanization to a certain extent should address this problem. So any views from our speakers on this issue about agriculture and labor problem? How they can solve it, or how best they can manage it? COVID has already solved some of the problems, because there's a lot of people moving towards villages now, and I don't think they'll come back to cities so early. So it's the only motivation what is required, and projects like Bhumiputri can play a major role in rural areas in influencing and motivating villages. ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದೇನೋ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ, ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಟೋಮೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಗದ್ದೆ ಕೊಯ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಲೇಬರ್ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಬಿತ್ತನೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಮತ್ತೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೇರಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಈ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಿಯಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಚೈತ್ರ, ಉಳಿತದೆ, ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಈಗ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ನಮ್ ಖರ್ಚು ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಹೌದೌದು, ಅದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಜನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಆದಾಗಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಕ್ಕದ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಾಸ್ಕ್ ಮೇಕಿಂಗು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಸು,
PPE ಕಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರೀ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬಟ್ಟು 2-2 ಲಕ್ಷ ಒಂದೊಂದು ವೀಕಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಲೇಬರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವೇ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಅವ್ರು ದೇ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಷ್ ದಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ Yes, no. Yeah, right. Shreyas or Chaitra? I think Kshama Patil ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. She wanted to join, but she got held up in a meeting. Maybe she can join for a few minutes for any queries or. Yeah. Please allow her to waiting room. I think she is waiting. Adre ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆಯಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Madam can elaborate on the effort of DOH. From ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶ್ರಮಜೀವಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜನವರಿ 26ಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್. ಅದು OTT ಮಾಡೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಈಗ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗನೆ ನಮ್ದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಟಿವಿ ಅಂತ ಆಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡೋದು ಪ್ಲಾನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ ತರನೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದೂ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದೂ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲಾಬೊರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೂ ಅಗೇನ್ ಅದು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತ ಹೊಡಿತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಲೈಟರ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಪುತ್ರಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಭೂಮಿಪುತ್ರರೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಇವತ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ತೀರಾ ಒಂದು ಮಾಸಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದಿನಾನು ಈಗ ನಾವು ಏನು ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ವಿ, ದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೈಲೆ ಪೇಟೋಬಾ ಬಾದ್ಮೆ ವಿಟೋಬಾ, ನಮ್ದು ಏನಿದ್ರು ಈ ದುಡ್ಡು ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ. ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಪುತ್ರಿ ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಅನ್ಸದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಈಗ ಫಾರಿನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಂತೆಂತ ಮಷಿನ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಜಪಾನ್ದಲ್ಲಿ ಗೆಣಸಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಬಂತು. ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಡೊಮೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಕೂಡ, ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ತಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ನಬಾರ್ಡ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಓಕೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದೇ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕಂಡವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋರು ಹಾಕೊಂಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಡ, ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಬೇಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಪುತ್ರಿ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಶ್ರಮಜೀವಿ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, sir. Any other questions? ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? ಆಮೇಲೆ ಹಲೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಸುಮ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನು ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಮಹಿಳೆಯರು ರೂರಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸುತ್ತಾಕಿ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪತ್ತೆ. ಅದ್ರನ್ನ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕುರಿ ಸಾಕಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸುತ್ತ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಸಿ ಗಿಡದ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೇಳದಷ್ಟು ಅದು ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಣಿತರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ವೆಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್ MSME ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಭೂಮಿಪುತ್ರಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವರವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. So ಇನ್ನೇನು I don't think we have any more questions from the audience. ಚೈತ್ರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ. ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. Dr. Chaitra, I think we have Madam Shama Patil with us, Director from Horticulture Department, Government of Karnataka. I request Dr. Shama Patil to Dr. Shama Patil? Yeah. Thank you, Suvarna. Yeah, thank you. Thank you. Yeah. Sorry, I'm outside, so may not be able to start my video. Okay. So I just want to thank you for letting me participate. Illi participate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗಳದ್ದು ನನಗೇನು ಇದು ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಏಮಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಾನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ವಿಮೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫರ್ದರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಲ್ದೇನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಏನು ಅಂತೀರಿ ಸಹಾಯಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಮೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಇವನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವು ಬರೀ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಬರೀ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಹಿಂದೆ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ತಾಯಿನೇ ಮೊದಲೇ ಗುರು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಟೀಚ್ ವಿಮೆನ್ ವಾಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಅಂತಂದು. ಬರೀ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರೀ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಂತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ತಮ್ದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗಾನು ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಡೈರಿ ಇರ್ಬಹುದು. ಅವರು ಮಿಲ್ಕ್ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ ಫೀಡ್ ಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಬೆಟರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ತಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. So these were the points that I want to tell. But sorry, ನಾನು ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ I could have involved in a better way ಅನ್ಸುತ್ತೆ probably. So let us see how best I can get involved. Thank you. Thank you so much, Kshama, madam. Although like it was late, thank you so much for being with us. Of course, next Munbarwa webinar galalli you can definitely be a part of it and share a lot of inputs. And whatever you said, even right now, you heard the reti like we'll try to incorporate all those factors also. Thank you so much. Yeah, and one more correction. I'm not director. I'm still a deputy director. Much lower the rank. You're going to be a director very soon. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Like ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಭೂಮಿಪುತ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭೂಮಿಪುತ್ರಿಯಿಂದ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನ, ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಮೆನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋಣ. ಈವನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇವರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. Over to you, Chaitra. Thank you very much. It was a very fruitful and a very productive discussion to start with. Modalne webinar adru kuda we had a lot of interaction going on. We had a lot of inputs and ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ದಾರಿಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಿದೆ. And definitely whatever our speakers or our audience have shared with us today, we will work together on looking into those matters and addressing those issues. And of course, sustainable women development is also going to be one of our main motto. Thanks to each and every one of you who've been a part of this webinar today. Thanks once again to all our speakers for giving in your time and sharing the information with us. Thank you, Shri Akadas sir. Thank you, Padmaja. Thank you, Priya. Thank you so much for being with us here today. And a big round of applause to the brain behind this entire show, Suvarna Bhatt madam. It was a pleasure having all of you here today, and I really did enjoy moderating this session. So hope to see all of you all again very soon to have much more such interactions in future. Thank you so much. On behalf of Kadamba and on behalf of Bhumiputri, I thank each and every one of you. Thank you. Thank you, Dr. Chaitra, for moderating this program beautifully. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.